TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ जुर्म की दुनिया दे विच वड्डियां मंजिलां मारन वाला विकास दुबे हुण 8 पुलिस अधिकारियों के कतल तो बाद जदों सिरदर्दी बन गया ते उहदे नाल जुड़े हुए राज जिहड़े आ जदों ओह नंगे होण तो खतरा भासिया सियासतदानां नूं तां कल उहदी गिरफ्तारी एक मंदिर चों उजैन दे विचों होई। जदों गिरफ्तारी हुई उदों तो ही लोगों को समझ सी, मीडिया दे विच, घरां दे विच, दफ्तरां च हर थां दे उत्ते चर्चा सी कि विचों कहानी कोई होर। अज ये चर्चा हो रही है कि उत्थे मंदिर दे विच जिहड़े सरकारी अधिकारी मुलाजम काम करते हैं, पुलिस चौकी वगैरह होनी है, वो बदल दिते गए सी पहला। यानी कि जिहड़े पुलिस अधिकारी उहदी गिरफ्तारी करनगे वो पहलों निश्चित हो गया सीगा कि तूं भाई अजैन महाकाल के मंदिर च पहुंची ते तैनूं उत्थों आपां सुखी सांदी लै आवां। ड्रामा कंप्लीट होया, उहदियां वीडियोज़, उहदियां फोटोआं, उहदियां सारा कुछ कल जिहड़ा सी गिरफ्तारी उपरंत कल तो ही चर्चा चलती सीगी कि फड़ तां लिया पर बाकी जिवें इहदे नाल दे 5-6 जाने गड्डी चढ़े आ उवें इहदा झूठा मुकाबला जिहड़ा हैगा बनाया जा सकदा। पर लोकां नूं खादशा सी शायद बाहमण होण करके हिंदू इंडिया दे विच इन्ना सौखा नहीं, क्योंकि एक तां वैसे ही इत्थे धार्मिक तौर ते कहंदे आ ब्रह्म हत्या लग जू, ब्राह्मण नूं नहीं मारना। दूजा हैगा भी उहदियां कई अंगलियां संगलियां सियासतदानां नाल मुजरम जुर्म की दुनिया दे विच कई गेड़ पेच सी ते एक वक्री व्याख्या कल उहदी गिरफ्तारी तक चलदी रही। और अज सवेरों इंडिया दे विच 10 तरीक नूं जदों दिन चढ़िया ते लोग आपदे घरां दे विच चाह दे गिलास फड़ के, रस रुस फड़ के, कोई ब्रैड पकौड़ा फड़ के अजे बैठते जे सीगे, उठते जे सीगे सवेरों 7-8 बजे जद नूं सोशल मीडिया के उत्ते टैलीविजन चैनलों के उत्ते हाल दहाई पै गई बई जी वो तां जदों लई जांदे सी उहनूं कानपुर वल नूं उहदा पिस्तौल खो के भजन लग्या सीगा ते बड़ा औखा काबू किया, फिर उहनूं गोलियां मारियां, फिर कहंदे लिआंदा हस्पताल चक के, फिर आ गई खबर भी मर गई। ते नाल दी नाले चर्चा चल पई भी ये असल विच कस्टोडियल डेथ वा, असल विच ये हिरासत विच, पुलिस हिरासत विच कीता होया कतल। इदों पहला भी इधर कोई रेपिस्ट सीगे साउथ विच 8-9 महीने पहला, सियाणा जिहां दी गल है, वो भी इदां ही तड़के तड़के उन्हां दा काम करता सी ते लोकां दी जिहड़ी समूहक चेतना उहनूं शांत करन दे नां हेठ ये कीता। ये जिहड़ी समूहक चेतना वाला पुआड़ा ना जी, तुहानूं याद होना है जदों अफजल गुरु नूं फाहे टंगिया गया उदों भी जज कहंदे सीगे बई दोष दास तां नहीं कोई बड़ा इहदा लगदा, पर अपने भारत दे लोकां दी खास तौर ते हिंदुआं दी जिहड़ी समूहक चेतना उहनूं शांत करन लई फिर इह काम करना पै। सो जिस मुल्क दे विच लोकां नूं इस करके फाहे टंग दिता जाता होवे भी लोग खुश करने आ, उस मुल्क दे विच अंधेर नगरी ते चौपट राजा। सारिਆਂ ने स्कूलों च कहानी जी पढ़ी होनी है, जिहड़े इत्थों गए आ बाहरले मुल्कां च उन्हां ने भी, ते इत्थे इंडिया च तां बड़ी शान नाल पढ़ाई जाती है
ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਫਾਹੇ ਲਵਾਓ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਰਾਲਾ ਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਡੌਗ ਬੈਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ 10 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਲਵਾਓ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਰਸਿਕ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਹੇਠਲਾ ਜੱਜ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਜੱਜ ਗਲਤ ਸੀ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ 8 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ 12 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ 14, ਫਲਾਨਾ 16, ਫਲਾਨਾ 20, ਮੈਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਆ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਗਾਤਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
पोस्ट है वो मैं पढ़ के आपकी गल अगे तोरा। वो कहता है कि जे विकास दुबे वर्गे गुंडा अनसर सानू समाज विच नहीं चाहिए तां दूजे पासे मुकाबले बनाउंदी पुलिस भी इस समाज नूं नहीं चाहिए। लोकतंत्र की बुनियाद इत्थे टिकी हुंदी है कि कथित दोषी की पहुंच अदालत तक जाए ते माणयोग अदालतां ही उन्हां दी सजा तय करन। तुसीं अजिही भावना विच जज्बाती खुशी तां लै सकदे हो जिहड़ा अज जिवें काम होया इनकाउंटर, पर यह बदलापुर ही एक कानून की जद तो बाहर अत करता है ते दूजे कानून की जद दे विच अत करते आ रहे। विकास दुबे भी उसे सिस्टम का पुरजा सी, एक पुरजा कढ़ के बड़ी मशीन भी बचाई गई। पिछले दिनों में दक्षिणी फिल्मां दे हदायतकार हरी ने अपने वालों बनाईया गई पुलिस विशेष फिल्म सिंघम फिल्म बारे अफसोस जाहिर किया। उस मुताबक उन्होंने दुख है कि उन्हें अपनिया फिल्मां विच पुलिस वालों अदालतां तो पहला बनाए गए मुकाबलियां नूं इंसाफ दिखाया, जदों कि फैसला इंसाफ जिहड़ा है वह अदालतां तय करन। यह संविधानक बुनियाद UAPA एक्ट बारे पिछले दिनों में इंडियन एक्सप्रैस की खबर सी कि इस एक्ट विच पंजाब तो फड़े गए मुलजम कुछ सालों बाद निर्दोष पाए गए। पटियाले विच होई निहंग सिंघां वाली घटना दौरान पंजाब पुलिस ने मैं भी हाँ हरजीत सिंह वर्गी मुहिम चला दी, पर हफ्तियां विच खन्ना पुलिस ने प्यो पुत नूं अणमनुखी ढंग नाल जलील भी किया। मसला यह है कि कथित दोषी ने जिस घटना नूं अंजाम दिता उस मुताबक उसकी गिरफ्तारी बनती सी, पर उसकी गिरफ्तारी करन लग्या पुलिस किंज पेश हुंदी है इस विहार नूं भी देखना चाहिए। जलंधर कार वाले मुंडे की घटना के संदर्भ में तां इत्थों तक कह दिता गया कि पुलिस नूं कुੱਟਣ ਦਾ हक है। यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। श्री राम राघवन हिंदी सिनेमा का अजिहा हदायतकार है जो बंदे दियां मनोविग्यानक अवस्थावां नूं पेश करता है। राघवन की मशहूर फिल्म है बदलापुर। बदलापुर फिल्म विच निजामुद्दीन सिद्दीकी वालों निभाया गया किरदार बैंक नूं लुटदियां वरण धवन वालों निभाए गए किरदार की पत्नी का कतल कर दिंदा है। ते बदले विच वरण धवन वाला किरदार निजामुद्दीन सिद्दीकी के दूजे दोस्त ते उहदी घरवाली नूं अणमनुखी ढंग नाल मारदा है। निजामुद्दीन सिद्दीकी का सवाल है कि जदों मैं तेरी घरवाली का कतल किया तां ओह हो गया अते उस दौरान मैं होश विच नहीं सी, पर मैं गलत किया। पर जदों तू मेरे दोस्त अते उहदी घरवाली नूं मारिया तां पूरा होश विच रह के सोच समझ के कतल किया। फिर तेरे अते मेरे विच फर्क की रह गया? फिर तेरे ते मेरे विच फर्क की रह? इस सिस्टम तो बाहर अते सिस्टम दे अंदर बैठिया बंदियां लई खास तौर ते सवाल। तो जिहड़े बंदे गन चक के कानून अते समाज तो बागी हो गए उन्होंने की करना कराउणा वो अलग चक्कर। पर जिहड़े कहंदे असीं कानून के दायरे के अंदर आ वो की करते आ, ये ज्यादा वड्डी गल। जे उन्होंने भी उवें बेकिरकी नाल कानून तो परवारे होके लोगों के कतलेआम करने तो फिर गल नहीं बन सकती। इत्थे ये गल कहनी समझनी बड़ी जरूरी है कि जदों DGP सैनी नूं फड़ना सी जां कई होर पुलिस अफसरां दे चक्कर आ उन्होंने फड़न मौके उन्होंने अदालतों च पेश करन मौके उन्होंने केसां की इन्वेस्टिगेशन करन मौके होर तरीके का रवैया हुंदा। पर जदों
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ समाज विचों किसी बंदे नूं फड़ना हुंदा, पेश करना हुंदा, इन्वेस्टिगेशन करनी हुंदी है, उदों होर खन्ने दे विच जिस बलजिंदर SHO ने अल्फ नगर करके वीडियो बनाई, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਉਹ ਡਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ पुलिस के हथ चढ़ जाए, ਉਹਨੂੰ फिर ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ आनंद ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ खुद ਮੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1988-99 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਛਪੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ। ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਾਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਖੇਤ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 30 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ DGP ਸੀ KPS ਗਿੱਲ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ SSPs ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ SSPs ਨੇ ਹੇਠਾਂ DSP ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ DSPਆਂ ਨੇ ਕਹਾ SHOs ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਉੱਥੇ 9 ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਰੇ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 16, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 22। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਆ ਖਾੜਕੂ, ਆ ਸਿੱਖ, ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਕਲਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਖੋਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 35 ਕੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 80 ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਨਕਸਲਾਈਟ मूवमेंट ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1969 70 71 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਗਰੀਲਾ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਗਰੀਲਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ 22 ਮਈ 1982 ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ। ਉਸ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ 1982 ਨੂੰ ਖਿਲਚੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ। 2 ਜੂਨ 1982 ਨੂੰ 11 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਗਾਦਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1984 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਕੀਪੁਰ, ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ,
भाई अमरजीत सिंह दहेड़ू बब्बर, भाई सुरजीत सिंह रामपुर बशनोइयां वाला बब्बर भी ये किसी तरीके नाल इन्हां दे विचों कोई काबू आ। इस जथे दे बहुत सारे जिहड़े सिंह सीगे वो पुलिस दे निशाने ते सी ते इसे चक्कर दे विच जिहड़ा कुलवंत सिंह नागोके आ ये 27 मई नूं पुलिस ने फड़ लिया। 82 की गल जून के महीने च ये सारा जिहड़ा आपां गल करके हटे आ भी इन्हां दे सिरां दे मुੱਲ रखे। 4 जून नूं भाई कुलवंत सिंह नागोके नूं पट्टी ते तरन कांडां दे विच दोषी मान के गिरफ्तारी पा ते 9 जून तक दा इन्हां नूं पुलिस नूं इन्हां कांडां च रिमांड मिले। हुण ये जिहड़े भाई कुलवंत सिंह नागोके सी ये तां चलो हुण केस विच 1 नंबर दे विच इन्हां दी गिरफ्तारी पे, पर बाकी जिहड़े सिंह सी कई अखंड कीर्तनी जथे दे जां होर गुरसिख उन्हां नूं उईं चक लिआंदा ते बिना गल तो जिवें हुण भी कई वारी फड़ लैंदे आ तां उत्थे बड़े रौंगटे खड़े करन वाले जुल्म जिहड़े आ इन्हां ते। भाई कुलवंत सिंह बब्बर आ जिहड़ा ओहदी तां इन्नी ज़्यादा इन्ना भैड़ा उहते टॉर्चर होया कि अखीर वो शहीद हो गया ते इउं पुलिस ने उहनूं फिर उत्थे जिहड़ा सीगा कतल कर दिता। पर इहदे गल दे विच इन्नी ज़्यादा सीधी जी गल नहीं है। गल ये है कि 9 जून नूं उहनूं कोर्ट च पेश करना सी भाई कुलवंत सिंह नागोके नूं ते 9 जून नूं उहनूं पेश करना सी ते ओह इन्नी माड़ी हालत सी कि वो जे कोर्ट च पेश किया जाता तो उत्थे पूल खुल जानी सी भी ये टॉर्चर बड़ा होया। तां इस करके इन्हां ने की कीता भी 9 जून नूं अदालत च पेश करन दी बजाए उत्थे कहता पुलिस ने खबर उड़ाती कि वो तां जी 2 सिपाही उहनूं 9 ते 10 की विचालड़ी रात नूं हस्पताल नूं लैके चले सीगे ते कंपनी बाग अमृतसर आ जिहड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹ 24 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ अंग ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ बुरी तरह ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ SSP ਡਾਂਗ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਰਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੰਜ ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਦੇ ਭਰ ਲਈ, ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ
ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਤਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਤਲ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਿਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਬੋਤਲ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਾਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, 3 ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਾਂਡ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੈਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ 1800 ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾਲੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਨਾ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੁਜਰਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 15-15, 20-20 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ KPS ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ, ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦੋ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਘੜਨੀ ਕਿ ਜੀ ਖਾੜਕੂ ਛਡਾਉਣ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਈਨਡ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤੱਥ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੀਗਰੋ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ
ਐਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਊ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।